Okay. Yes. So today is going to be chapter number 13. And that 13th chapter is actually two important chapters kept together. जर आपण बघितलं तर तुम्ही थर्मोडायनामिक्स स्टडी केलेलाच आहे. मग तिकडे एनर्जी ट्रान्सफर ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. आपण फोटोसिंथेसिस स्टडी केलेला आहे. आणि फोटोसिंथेसिस मध्ये आपण काय सांगत होतो? इट इज द सोलार एनर्जी. That solar energy is converted to chemical form of energy with the help of chlorophyll during energy transformation. Solar energy, radiation energy, that is converted to chemical energy, that is ATP. But that ATPs are locked in the form of glucose. मग आता जे फोटोसिंथेसिसचा प्रोडक्ट आहे ग्लुकोज, त्याच्यापासून परत आपल्याला एटीपी बनवायची आहे. अँड दॅट इज बाय ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. आणि मग ती ऑक्सिडेशनची प्रोसेस जनरली इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ रेस्पिरेशन. आणि मग त्याच्यात होणारे एनर्जी ट्रान्सफर्स आपल्याला बघायचे आहेत. सो इट इज गोइंग टू बी रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. So let's start with the discussion, starting with the first thing. It is, or before we can say ATP, I would like to go for the definition. If you remember the definition of photosynthesis, we have given as it is the intracellular anabolic process by which simple inorganic substances are converted to complex inorganic substances. Now the simple inorganic substances, they were carbon dioxide and what we call it as in water, and it is converted to complex organic substances, we call it as in glucose. आता इथे डेफिनेशन बघा. डेफिनेशन सिंथेसिसच्या थोडं उलट होणार आहे. काय? इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंट्रासेल्युलर कॅटाबोलिक प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक होती, रेस्पिरेशन कॅटाबोलिक प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस लाइक ग्लुकोज is converted to simple inorganic substances like H2O and CO2 with gradual release of energy. तिकडे एनर्जी लॉक होत होती, इथे रिलीज होणार. And that release of energy will be used for what we call it as a synthesis of ATPs. And for every biological activity, we use the ATPs. So once again, the definition of respiration, obviously it is complex intracellular catabolic process by which complex organic substances like glucose are oxidized to form simple inorganic substances like H2O and CO2. And that process we call it as a respiration. Now, if we see all the while in the photosynthesis, the respiration, we were talking about ATPs. And what is that full form? तुम्हाला माहिती आहे, आत्माराम तुकाराम पवार. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? Yes sir. नाही सर. मग No. Adenosine triphosphate. Yes, it is nothing but the adenosine triphosphate. Now let's see what is this adenosine triphosphate. Actually, ATP is the only biologically usable form of energy. That means in the cell or in the living body, whenever any activity is done, performed, it requires energy. And for that biological activity, only ATPs are used. Directly glucose cannot be used, fructose cannot be used, carbohydrate cannot be used. जर एखादी ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर कंपल्सरीली ती एटीपी चीच एनर्जी घेऊन करता येते. राईट? देन एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करन्सी or biological currency or energy coin or own currency of the cell. Now what is that energy currency? जेव्हा एनर्जीच आपण वापरणार आहे तर that energy is in the form of ATP, so it is energy currency. Biologically usable currency, biological energy, biological currency we can say की कोणत्याही लिव्हिंग सेल मध्ये कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर एनर्जी इज ओनली ATP. And that's why it is also called as energy coin. किंवा सेल मध्येच तयार होत आहे, सेल मध्ये वापरतायत. म्हणजे काय? इट इज अ करन्सी ऑफ द सेल which is used by the cell own. And if we see the basic structure of this ATP, what is that? It is actually, if we see the structure of ATP, you can see the diagram below. Diagram दिसते तुम्हाला. त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट बघा. पहिला पार्ट जो आहे
तो कुठे गेला माझा पॉइंटर? येस, आय कॅन यूज माय पॉइंटर. खूप दिवसानंतर झूम मीटिंग आहे ना, त्याच्यामुळे मग पॉइंटर सापडत नाही. पॉइंटर पॉइंटर अरे काय. ओके, हियर can you see this? This is the adenosine. Actually, what is adenosine? It is nothing but what we call it as an adenine, a nitrogen base, purine, which is connected to nitrogen base connected to ribose sugar. We call it as an adenosine. लक्षात घ्या, नीट साठी लक्षात ठेवा. ॲडेनिन इज अ नायट्रोजन बेस, रायबोज इज अ शुगर, आणि जेव्हा दोघं कंबाईन होता देन इट इज कन्व्हर्टेड टू व्हॉट वी कॉल इट एज अन ॲडेनोसिन. आणि या ॲडेनोसिनला पहिला फॉस्फरस अटॅच झाला, यू कॅन सी. आणि पहिला फॉस्फरस अटॅच झाला की इट विल बी ॲडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. दुसरा झाला की इट विल बी ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट. आणि तिसरा अटॅच झाला की काय म्हणणार आपण त्याला? ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आर यू गेटिंग दिस? लक्षात येत आहे? Yes. Then, if we see adenosine, ribose sugar that combines with adenine, combines with 3-phosphate group to form adenosine triphosphate. The energy is stored in the high energy bond of ATP molecule. आता तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये माहिती आहे की केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही सांगता बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी असते आणि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी असते. मग एखादा बॉन्ड तयार होताना एनर्जी इनपुट आणि बॉन्ड ब्रेक होताना ती रिलीज होत आहे. आणि मग त्या बॉन्ड मध्ये केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फरस it is nothing but the chemical energy which is locked into the ATP molecules, right? Then the next thing we can say that the first phosphate is attached to adenosine, a phosphate which is attached by a very special type of bond, and that bond is with the low energy. आणि पहिल्या बॉन्डची एनर्जी नीट साठी लक्षात ठेवायची. इट इज कॉल्ड एज अल्फा बॉन्ड and it is around 3.4 kilocalories of energy. आणि तयार काय होणार आहे? ऑब्वियसली इट विल बी ॲडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. Then second phosphate bond, दूसरा phosphate, that is with the help of beta bond or beta phosphate. It is attached to first phosphate by high energy bond, and that is called as beta bond once again. आणि त्याची एनर्जी जी आहे 7.3 kilocalories of energy. आणि तयार काय होणार? दोन phosphate, so it will be ADP, adenosine diphosphate. Then the third phosphate, that is called as gamma phosphate. Gamma bond is attached to second phosphate by high energy bond, आणि त्याची एनर्जी किती आहे? 7.3 kilocalories, and it will result into formation of ATP. परत डायग्राम कडे बघा. ॲडेनोसिनशी अटॅच झाला पहिला फॉस्फेट, इट विल बी AMP, आणि त्याची एनर्जी 3.4. आता ह्या फॉस्फेटला दुसरा फॉस्फेट अटॅच झाला, बीटा बॉन्ड, आणि तिकडे पण 7.3 आहे. आणि तिसरा जो आहे हाय एनर्जी बॉन्ड डायग्राम मध्ये दिसतोय, दॅट विल बी द गॅमा बॉन्ड, आणि तिथे सुद्धा 7.3 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी आपल्याला मिळू शकते. नाउ दिस ATP ऑन द अदर हँड नुसतं एनर्जी मध्ये नाही, तर इतर काही वेळेला आपल्याला ATPचा वापर करता येतो, सेलला वापर करता येतो. दॅट यू कॅन सी ATP act as phosphorylating agent by providing phosphate group. एखाद्याला जर का आपल्याला फॉस्फेट ऍड करायचा आहे, दॅट इज फॉस्फोरिलेशन. ग्लुकोज कन्व्हर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. मग फॉस्फेट देणारा कोण आहे? ATP आहे. तर ATPचा वापर फॉस्फेट डोनर म्हणून आपल्याला फॉस्फोरिलेटिंग एजंट. Then the total energy which is present in the alpha, beta and gamma bond, सगळे बॉन्ड, अल्फा म्हणजे काय? AMP, बीटा ADP, आणि ज्याला गॅमा म्हणतो ATP, हे सगळे मिळून 4.3, 7.3, 7.3 टोटल इट इज अराउंड 18 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी. मग एका ATP मध्ये टोटल एनर्जी किती आहे? 18 किलो कॅलरीज. त्यातली अल्फा 3.4, बीटा 7.3, आणि परत गॅमासाठी 7.3. अँड वन मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज, जेव्हा एक मॉलिक्युल ग्लुकोज complete oxidation, that is respiration, it releases 2870 kilojoules of energy, 2870 kilojoules of energy. आणि मग ती एनर्जी आपल्याला ATP बनवायला वापरता येईल.
Now, synthesis of ATP molecule by utilization of light energy in presence of chlorophyll, ज्याला आपण म्हटलं होतं फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोसिंथेसिस चॅप्टर मध्ये एटीपी तयार झाला की त्याला आपण म्हणायचं फोटोफॉस्फोरिलेशन, कारण तिकडे लाईट एनर्जी वापरायचं. आता इथे काय होणार आहे, एटीपी तयार होताना ऑक्सिडेशन होणार आहे. सो फोटोसिंथेसिस मध्ये फोटोफॉस्फोरिलेशन आणि इकडे रेस्पिरेशन मध्ये त्याला आपण म्हणणार आहे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. आर यू गेटिंग दिस? येस और नो? हो सर. Yes. मग synthesis of ATP molecules by utilization of light energy in presence of chlorophyll pigment, it is called as photophosphorylation, and the oxidation of glucose to release energy to obtain ATP, it is called as oxidative phosphorylation. आणि खाली तुम्ही डायग्राम बघताय, it is called as ATP cycle. काय म्हणतात त्याला? ATP cycle. You can see ADP plus inorganic phosphate. ADP plus inorganic phosphate, they combine together. तिथे एनर्जी सनलाइट वापरला जातो, एटीपीज एन्झाईम असतो आणि तिकडे एटीपीचं सिंथेसिस होतं अँड द प्रोडक्ट इज एटीपी. त्याच्या उलट रेस्पिरेशन किंवा इतर कुठल्याही बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीसाठी एटीपी अंडरगो हायड्रॉलिसिस, म्हणजे ब्रेकडाऊन होईल एटीपीचं, आणि काय मिळणार, एडीपी आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. इथे एनर्जी रिलीज होणार आहे दॅट कॅन बी युज्ड फॉर बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. मग दिस इज कॉल्ड एज एटीपी सायकल. एडीपी प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट, एनर्जी इनपुट 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी लागणार आहे, एटीपीज एन्झाईम लागणार आहे, एटीपी सिंथेसिस होणार आहे. जेव्हा बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी करायची तेव्हा एटीपी हायड्रोलाइज होणार आहे, परत एडीपी इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट तयार होणार आहे आणि एनर्जी 7.3 किलो कॅलरी बाहेर पडेल, जी सेलला तिच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी कामात येईल. नाव द एनर्जी विच इज प्रेझेंट इन एटीपी मॉलिक्यूल, the energy which is present in ATP molecule is stored in the complex organic compound. आणि ते कोण आहे, जे फोटोसिंथेसिस मध्ये तयार झाले, ज्याला आपण म्हणतो carbohydrates. Now, during biosynthesis phase of photosynthesis in presence of reduced coenzyme NADPH2 आपल्याला मिळालं होतं ग्लुकोज. आणि मग फोटोसिंथेसिसची रिएक्शन आहे बघा, 6CO2 प्लस 18 ATPs जे वापरले गेले होते, NADPH2 चा वापर केला होता. इट इज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस, सो इट इज अनाबोलिझम. आणि मग आपल्याला मिळाले होते C6H12O6 म्हणजेच ग्लुकोज, आणि 18 ATP जी होते त्याच्यातला फॉस्फेट वापरून टाकल्यामुळे इट इज कन्व्हर्टेड टू 18 ADP. आता तिथे आपण जी रिएक्शन शिकलो होतो त्याच्यापेक्षा थोडी वेगळी वाटते. इथे डायरेक्ट CO2 आणि ATP घेतले, वॉटरचा रेफरन्स घेतलेला नाही, आणि NADPH2 आणि अनाबोलिझम म्हटलंय, अँड द प्रोडक्ट आर ग्लुकोज एज वेल एज 18 ADP. ही रिएक्शन लक्षात आली का? हो सर. Yes, sir. Okay, and then we'll go for the next thing, and it is nothing but the types of respiration in the living world. आता इथे सर्वात महत्वाचं तुम्हाला माहिती आहे, रेस्पिरेशन नॉर्मली आपण म्हटलं की टेकिंग ऑक्सिजन इन, गिव्हिंग CO2 आउट, पण ती वेगळी प्रोसेस आहे, ती 12वीला आपण शिकणार आहे. बेसिकली ह्या संपूर्ण ग्लुकोजच्या ऑक्सिडेशनसाठी ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड, आणि तो आपण हवेमधनं घेतो. इट इज अ ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन. आणि मग जर का ऑक्सिजन घेतला, एक कंडिशन, ऑक्सिजन नसला तरी ते जिवंत राहत असतील तर दॅट इज अनदर कंडिशन. सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन वेदर इट इज युटिलाइज्ड ऑर नॉट, ऑक्सिजनचा वापर झालाय की नाही झालाय, त्याच्यावरनं आपण दोन टाईपचं रेस्पिरेशन रिकॉग्नाइज करतो. पहिलं आहे एरोबिक रेस्पिरेशन वेअर ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड, आणि दुसरं आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सिजन इज नॉट रिक्वायर्ड और ऑक्सिजन तिकडे वापरला जात नाही. आणि मग त्याची जनरल रिएक्शन पण इथे सांगतोय आपण बघा. द रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सिडेटिव्ह प्रोसेसेस इज C6H12O6 म्हणजे ग्लुकोज. आणि ग्लुकोज रेस्पिरेशनच्या पहिल्या फेज मध्ये, दोन फेज असतात, पहिल्या फेज मध्ये ज्याला आपण म्हणतो ग्लायकोलिसिस, आणि ग्लायकोलिसिस ग्लुकोज ब्रोकन डाऊन, आणि त्याच्यातनं दोन मॉलिक्यूल मिळतील आपल्याला पायरुविक ऍसिडचे, प्रत्येकी 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन पायरुविक ऍसिड. आता हे पायरुविक ऍसिड ऑक्सिजन जर अवेलेबल असेल, वरची रिएक्शन बघा, ऑक्सिजन अवेलेबल असेल, इफ ऑक्सिजन इज युज्ड देन इट विल बी कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड अँड द प्रोडक्ट आर
6 CO2, 6 H2O, 38 ATP will be obtained. जर ऑक्सिजन नसेल, that condition is called as anaerobic respiration. आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट इन्व्हॉल्व ऑक्सिजन. आणि मग तिकडे एंड प्रोडक्ट बघा वेगळे, 2 molecules ऑफ C2H5OH. व्हॉट वी कॉल इट ॲज अन, कुठला अल्कोहोल आहे हा, इथिल अल्कोहोल. 2 molecules CO2 चे मिळतील and only 2 ATPs will be generated. मग if oxygen is available, 38 ATP. If oxygen is not available, 2 ATP. If oxygen is available, 6 CO2. If oxygen is not available, 2 molecules of ethyl alcohol. मग जास्त कोणतं फायदेशीर वाटतं तुम्हाला, कशात जास्त एटीपी मिळत आहेत? सांगा, कशात जास्त एटीपी मिळत आहेत तुम्हाला, एरोबिक मध्ये की अनएरोबिक सेकंड मध्ये? पेज नाही दिसत आहे. काय म्हणतात? पेज नाही दिसत आहे, ते फर्स्टच पेज दिसतंय. ओके, वेट. आता दिसतंय? नो सर. Can you able to see? Yes sir. आता ओके, दिसतंय सर. ओके. तर मग लगेच सांगायचं ना की सर शेअरिंग नाही झालेलं किंवा काय. सो आणि एक काम करा, तुमचे मोबाईल म्यूट करा, म्हणजे मग जेव्हा गरज पडेल तेव्हा अनम्यूट करता येईल, नाही तर मग घरातल्या गप्पा मला ऐकू येत नाही. ठीक आहे? येस रितेश, हा केला. बर, मग आता 2 टाईपची रेस्पिरेशन यू कॅन सी, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक. मग एरोबिक, इट इन्व्हॉल्व ऑक्सिजन, complete oxidation, and it will result into formation of 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and 38 ATP. आणि anaerobic respiration where oxygen is not involved, not required, मग तिकडे मिळत आहे 2 molecules of ethyl alcohol, 2 molecules of CO2, and 2 molecules of ATPs. मग जास्त फायदेशीर कोणता आहे सेलसाठी? Which one is more efficient? Aerobic. Yeah, during aerobic we can respiration. obtain 38 ATPs. So almost 19 times more ATPs are generated in the aerobic as compared to anaerobic, right? And then we'll go for the first method, and it is nothing but the aerobic respiration. Now, this aerobic respiration definition, bagha, you can use a very clear-cut view here. Respiration in which oxidative breakdown of respiratory substrate. Oxidative during oxidation. Respiratory substrate, obviously raw material, ज्याला आपण ग्लुकोज म्हणणार आहे. So respiration in which oxidative breakdown of respiratory substrate takes place with the help of atmospheric oxygen taken from the air. It is known as aerobic respiration. The respiration which require oxygen, atmospheric oxygen from the air for oxidation of glucose, त्याला आपण म्हणणार आहे, it is called as aerobic respiration. And it was first reported, observed by a Russian scientist, Kostitchev. Kostitchev was the first one in 1902 to report, to observe the aerobic respiration. And this aerobic respiration, it involves complete oxidation of substrate. जो ग्लुकोज आहे त्याचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होणार आहे, म्हणजे डायरेक्ट इट विल बी कन्व्हर्टेड टू CO2, आणि म्हणून याला आपण म्हणतो कंप्लीट ऑक्सिडेशन, राईट? अँड देन as a result of complete oxidation, you can see CO2 and water are formed as a byproduct, and large amount of energy, 38 ATPs are released. Now, in case of most of the eukaryotic organism, which include plants as well as animal, they respire aerobically. Even the plant, they can respire aerobically. They require oxygen. And the organism that perform aerobic respiration, we call them as aerobes, aerobic
ऑर्गॅनिझम. मग एरोब्स आणि वी कॉल इट एज अन एरोब्स ऑर एरोबिक ऑर्गॅनिझम. हे शब्द लक्षात आले का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. देन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट की जसं आपण फोटोसिंथेसिस मध्ये बघितलं होतं की एकदम डायरेक्ट ग्लुकोज तयार होत नाही, स्टेप वाईज होतो, बरोबर आहे. आणि तसं इकडे पण एकदम एनर्जी रिलीज होत नाही, तर ती स्लोली ग्रॅज्युअली अँड इट इज इन कंट्रोल्ड मॅनर. आणि म्हणून देर इज अ स्टेप वाईज ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज बाय सेरीज ऑफ रिॲक्शन. स्टेप वाईज by series of reaction, and all the reactions are controlled by enzyme, during which energy is released in stepwise manner. एकदम एनर्जी रिलीज झाली तर आपल्या बॉडीला, आपल्या सेलला ती कंट्रोल करता येणार नाही, म्हणून मग ती स्लोली in a stepwise, in a gradual manner it is released. आणि जनरल केमिकल इक्वेशन जर का बघितलं एरोबिक रेस्पिरेशनचं, तर यू कॅन सी C6H12O6 ग्लुकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, प्लस 6 मॉलिक्युल्स ऑफ ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन. आणि प्रोडक्ट काय मिळतात? 6 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, 6 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर अँड 38 ATPs, म्हणजेच 2870 किलो ज्यूल्स, किंवा त्यालाच दुसऱ्या भाषेत म्हणू आपण 686 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन ग्लुकोज. फक्त एक ग्लुकोज आणि एवढी सगळी 38 ATP, 2870 किलो ज्यूल किंवा 686 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी मिळते. आणि त्याच्या उलट अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हटलं तर इकडे ऑलरेडी माहिती आहे की एटीपी कमी मिळणार आहे, राईट. आणि मग इफ वी सी the respiration in which oxidation of respiratory substrate takes place in absence of atmospheric oxygen नाही, it is known as anaerobic respiration, right. आणि हे सुद्धा कोणी ऑब्झर्व केलं पहिल्यांदा? द सेम सायंटिस्ट कॉस्टिचेव 1902. and then लुई पाश्चर तुम्हाला माहिती, लुई पाश्चर 1860 was the first one to show anaerobic respiration in yeast. आणि ईस्ट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ही कॉल्ड दॅट प्रोसेस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन ॲज झायमॉसिस. कारण या प्रोसेसमध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये, ज्याला आपण नंतर फर्मेंटेशन म्हणणार आहे, एक एन्झाईम काम करतं, ज्या एन्झाईमचं नाव आहे झायमेज. आणि म्हणून त्या प्रोसेसला नाव देऊन टाकलं झायमोसिस. and it involve incomplete breakdown of respiratory substrate glucose. complete breakdown होत नाही, complete oxidation होत नाही, म्हणून त्याला म्हटलं incomplete breakdown. as a result of end products such as ethanol, ethyl alcohol, किंवा कधी काही वेळेला लॅक्टिक ऍसिड पण तयार होतं आणि लिटिल अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड. आणि CO2 मात्र 6 मिळत नाही, फक्त 2 CO2 राहतात. आणि जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इथिल अल्कोहोल किंवा लॅक्टिक ऍसिड हे एंड प्रोडक्ट. आणि मग एनर्जी किती मिळते? फक्त 50 किलो कॅलरीज, किंवा ज्याला 210 किलो ज्यूल, किंवा अदर लँग्वेज मध्ये ओनली 2 ATPs विल बी जनरेटेड. फक्त 2च ATP मिळतात. आणि मग इट इज नॉट कन्व्हिनियंट, इट इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट इकॉनॉमिक. जास्त जर का एनर्जी पाहिजे असेल तर एरोबिक रेस्पिरेशन लागतं, आणि कमी एनर्जी जर का आवश्यक असेल तर मग ऑटोमॅटिकली इट विल बी अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मग या दोघांमध्ये काही फरक आहे जे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. बघा, एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हॉट? इट ऑकर इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजन इज नेसेसरी. अनएरोबिक मध्ये काय सांगणार? इट ऑकर इन ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनची गरज नाही. देन एरोबिक मध्ये respiratory material is completely oxidized, glucose is completely oxidized, respiratory material incompletely oxidized, end product are CO2 and H2O. anaerobic मध्ये end product CO2, ethyl alcohol किंवा lactic acid आहे. aerobic मध्ये end product are simple inorganic, anaerobic मध्ये end product are simple but they are organic. inorganic नाही, ते ऑर्गॅनिक आहे. देन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी आपण शिकणार आहे, एरोबिक मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इज नॉट इन्व्हॉल्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आणि मग मेटाबॉलिक वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक, मेटाबॉलिक वॉटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनएरोबिक. देन एरोबिक मध्ये आपण सांगतो फर्स्ट पार्ट ऑकर इन सायटोप्लाझम, सेकंड पार्ट इनसाइड द मायटोकॉन्ड्रिया. म्हणजे 2 स्टेप मध्ये होणार. पहिला पार्ट सायटोप्लाझम मध्ये, दुसरा
मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. आणि अनएरोबिक टोटल रेस्पिरेशन विल ऑकर विद इन द सायटोप्लाझम. एरोबिक मध्ये माहिती आहे मोर एनर्जी 38 ATP, इकडे अनएरोबिक मध्ये फक्त 2 ATP, लेस एनर्जी. देन एरोबिक इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल. अनएरोबिक मध्ये in the anaerobic organism like bacteria, yeast, they will perform anaerobic respiration. Aerobic मध्ये oxygen is taken in, carbon dioxide is given out. Anaerobic मध्ये exchange of gases होत नाही, फक्त 2 molecules of CO2 are released. आणि महत्वाची गोष्ट, एरोबिक मध्ये फायनल हायड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर इज ऑक्सिजन. हा ऑक्सिजन असा आहे की जो सर्वात शेवटी इलेक्ट्रॉन किंवा हायड्रोजन घेईल. आणि इकडे मात्र लास्ट हायड्रोजन ऍक्सेप्टर इज नॉट ऑक्सिजन, इट इज ऍसेटाल्डिहाइड. अल्डिहाइड कंटेनिंग 2 कार्बन, दॅट इज कॉल्ड एज ऍसेटाल्डिहाइड. मग असे डिफरन्सेस असू शकतात. परत एकदा बघा सगळे डिफरन्स. प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, complete oxidation, incomplete oxidation, end product CO2 H2O, end product CO2 ethyl alcohol lactic acid, end product simple inorganic, end product simple organic. Electron transport system ETS involved, ikde there is no involvement of ETS. Then next thing, metabolic water produced in aerobic. Anaerobic मध्ये metabolic water is not produced. Partially it is occurring in cytoplasm, partially in mitochondria. Anaerobic total सगळ्या प्रोसेस सायटोप्लाझम मध्ये. Then aerobic produces 38 ATP, anaerobic produces only 2 ATP. It occur in plants and animal, aerobic, आणि bacteria is anaerobic. Exchange of gases occur like oxygen, carbon dioxide, aerobic मध्ये. इकडे exchange of gases नाही, फक्त CO2 will be released. And last इलेक्ट्रॉन और हायड्रोजन ऍक्सेप्टर इज ऑक्सिजन. इकडे तो ऑक्सिजन नाहीये, कोण आहे? ऍसेटाल्डिहाइड. आर यू गेटिंग दिस? लक्षात आलं का रे? ओके. आणि मग आपल्याला डिटेल मध्ये पहिली प्रोसेस बघायची आहे, दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. आता मग टोटल सगळ्या एरोबिक प्रोसेसेस आपल्याला बघायच्या आहे. आणि मग जे डेफिनेशन आहे ते बघा. द स्टेप वाइज ब्रेकडाऊन, प्रत्येक ठिकाणी स्टेप वाइज एकदम नाही. द स्टेप वाइज ब्रेकडाऊन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लुकोज टू कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन is referred as aerobic respiration. Stepwise breakdown of respiratory substrate glucose कशात होणार? CO2 and H2O in presence of oxygen, उसको बोलेंगे aerobic respiration. ऑब्विसली मी सांगितल्याप्रमाणे इट इज अ मल्टी स्टेप, खूप साऱ्या स्टेप आहे. एन्झाइम मेडिएटेड, ऑल द ऍक्टिव्हिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय एन्झाइम अँड दॅट विल लिबरेटिंग catabolic process where energy will be released, 38 ATPs, and it involves complete oxidation of respiratory substrate glucose with the help of oxygen, because oxygen is acting as a last electron acceptor, hydrogen acceptor. That process is called as terminal oxidation, and that's why oxygen is called as terminal oxidant. Then it results into formation of carbon dioxide and water as end product. जे end product आहे ते कोण आहे? कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर, दे आर द एंड प्रोडक्ट. आणि जी एरोबिक रेस्पिरेशनची प्रोसेस आहे 3 स्टेप मध्ये आपण बघणार आहे. इनफॅक्ट 4 स्टेप मध्ये बघणार आहे. त्यातलं द फर्स्ट स्टेप इट इज ग्लायकोलिसिस. ग्लायको ग्लुकोज, लिसिस ब्रेकडाउन. सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज उसको बोलते ग्लायकोलिसिस. देन ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन, मी तुम्हाला सांगितलंय कार्बन डायऑक्साइड ऍड झाला तर कार्बॉक्सिलेशन, कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्ह झाला तर डिकार्बॉक्सिलेशन. अँड ऍट द सेम टाइम कोणाचं तरी ऑक्सिडेशन होणार आहे. सो स्टेप 2 विल बी ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन. स्टेप 3 इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स सायकल, आफ्टर द नेम ऑफ सायंटिस्ट, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो TCA सायकल, ट्राय कार्बॉक्सिलिक ऍसिड सायकल. आणि लास्ट स्टेप मध्ये ऍक्च्युअल एटीपी तयार होतील, उसको बोलेंगे टर्मिनल ऑक्सिडेशन. मग एरोबिक रेस्पिरेशनच्या 4 मेजर स्टेप आहे. ग्लायकोलिसिस, ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन, क्रेब्स सायकल और TCA सायकल, and the last one terminal oxidation.